الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى كل من أخذ بمأخذهم إلى يوم الدين. نسأل الله أن نكون منهم. أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons traiter un chapitre qui est un peu complexe. Quand vous regardez, vous allez trouver c'est juste quelques mots, mais ça contient beaucoup de conditions. C'est-à-dire, fais un achat comptant, tout de suite je paye, ou fais un achat à terme. Donc, on peut intituler ce chapitre, ou bien cette partie, comme ça. Un achat comptant ou un achat à terme. Il y a tellement de conditions que nous allons juste prendre deux conditions. Soit tu fais l'achat tout de suite, ou bien tu fais à terme. Le problème se pose des fois sur le fait de payer à terme, après 1 mois, après 2 mois, etc., etc. Donc on va dire rapidement en arabe, et on va prendre beaucoup de temps en français pour le bénéfice de tout le monde. زيادة الثمن نظير زيادة الأجل. من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. بعد، يجوز زيادة الثمن نظير زيادة الأجل. يجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل، وكما يجوز أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤخرا متى كان ثمة تراض بين المتبايعين. وإذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه من أجل التأجيل جاز. من أجل التأجيل جاز، لأن للأجل حصة من الثمن. وإلى هذا ذهب الأحناف والشافعية وزيد بن علي والمؤيد بالله وجمهور الفقهاء لعموم الأدلة القاضية بجوازه، ورجحه الشوكاني. بارك الله فيك. يعني خلاصة ما في هذا الأمر أنه يجوز أن تبيع بثمن حال، أي الآن تدفع الثمن، ويجوز لك أن تبيع بثمن مؤجل. والتأجيل على أنواع. قد يكون التأجيل لأجل واحد، يعني بعد الشهر أعطيك المال، أو التأجيل بالتقسيط. سأؤجل أي أؤخر لك الثمن، لكنني سأدفع بعد كل أسبوع مبلغ كذا، يكون بدفعات متعددة. هذا كذلك يجوز. وكذلك يجوز أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤخرا. هنا قد تقع مشكلة. البعض مؤجل، أشتري منك هذا الكتاب ب2000 وأعطيك الآن 1000، وال1000 الباقي أعطيك بعد أسبوع. هذا ليس عليه شيء، هذا الاتفاق يجوز. لكن إذا قلت الآن أعطيك 1000
والألف الباقي سأعطيك عند قدوم زيد من السفر. هنا الجهالة. عند قدوم زيد من السفر، أو عند أول هطول المطر، أو عند نزول أول الثلوج. هذه كلها جهالات لا يجوز. إذا كان معلوما يجوز. ثم في هذه المسألة لابد أن ننظر إلى السلعة، الثمن والمثمن. لا يجوز لك أن تقول هذا الذهب الذي عندي من النوع الرديء، أعطيك إياه على أن آخذ بدلا منه من الذهب النوع الجيد بعد الشهر. هذا التبادل في حد ذاته ربا، لأنها من الأصناف الربوية. ويشترط في الأصناف الربوية أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، أي حالا. فالتأجيل في هذا أي في الأصناف الربوية لا يجوز. هذا ملخص ما في هذا الموضوع، لكننا سنوسع فيه باللغة الفرنسية لتعم الفائدة. Donc on va, tu peux le dire en français s'il te plaît. Il est polyvalent. Il soit divin ou يقرأ ما شاء الله. الله يبارك فيك. هذا من فضل الله ومن فضلكم يعني. إن شاء الله أخذت الأجر كله. وكذلك فليتنافس. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. La prolongation du terme de paiement moyennant un prix plus élevé. Il est permis d'acheter un objet au comptant, comme il est permis de l'acheter à terme, aussi bien que de l'acheter en partie au comptant et en partie à terme, dès lors que les parties contractantes y consentent mutuellement. Il est également permis d'acheter à terme moyennant un prix plus élevé qu'en achetant au comptant, en raison de la prorogation du terme, lequel entre dans le prix global de l'objet, tel il est l'avait trôné par les Hanafites, les Shafi'ites, Zayd ibn Ali et Al-Mu'ayyid billah, et la majorité des légistes, eu égard à l'ensemble des preuves scripturaires qui accréditent la licéité de cette transaction. Tel est aussi l'avis que Shawkani a fait prévaloir. En fait, donc, on va revenir rapidement, donner un résumé sur cette question. Comme je l'ai dit, fais un achat, content tout de suite, ou fais ce même achat à terme, ou fais une partie de ton achat, c'est-à-dire c'est une quantité, ton achat, tu fais une partie tout de suite, et une autre partie, tu donnes à terme. C'est cette question que nous allons traiter. Concernant le fait de payer par exemple un livre tout de suite à $200, tu payes, on te donne le livre, tu payes les $200, on te donne le livre tout de suite, il n'y a pas de problème. Parce que ici, comme je l'ai dit, l'islam regarde toujours les consentements réels dans les échanges. On va toujours préserver le côté où on va sentir que l'autre, il est lésé, l'autre, il est dans une forme d'injustice, ou bien on l'a obligé de faire sortir son argent quelque part. C'est en tenant compte de cet aspect des choses que l'islam vient interdire tout ce qui donne une forme d'obligation à donner son argent, à t'en. Parce que le consentement mutuel, c'est le pilier essentiel de l'échange en islam. Donc quand tu payes tout de suite un livre, tu donnes l'argent, l'autre, il te donne ton livre, alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Tu peux donner l'argent
et il te dit, je vais te donner ton livre après et que tu es d'accord, il n'y a pas de problème. Après, il faut que ce soit déterminé. Des fois, on le fait comme ça entre nous, mais islamiquement, ça ne marche pas. Je vais te donner après. Après quoi? Il faut que ce soit déterminé. Je te donne 100 dollars maintenant et le 100 dollars qui reste, je vais te donner après. Je vais te donner quand mon frère va revenir du voyage, je vais te donner quand j'aurai les moyens. Toutes ces choses qui sont pas déterminées en islam, ça, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de le faire parce que ça peut être sujet de discorde, des conflits. Donc l'islam t'interdit cela. Il faut déterminer. Je vais te donner le samedi prochain. Il faut que ça soit déterminé. Mais quand ce n'est pas déterminé, ça devient quelque chose qui est interdit à l'islam. Mais c'est à terme. Le terme doit être déterminé. Aussi, on regarde la nature de l'échange, la nature de la marchandise. Il y a des marchandises que l'islam a interdit l'échange si ce n'est pas tout de suite. Vous connaissez ces marchandises? Hein? Vous ne savez pas c'est comme ces marchandises? Il y a 6 catégories de marchandises qu'on appelle les catégories usurières. Hein? Al-Asnaf Sita Al-Ribawiya. Donc, ces marchandises, et par la voie d'analogie, il y a un coût de marchandises qui s'ajoute à ces marchandises aussi par rapport au lien entre les deux. Mais je vais vous dire les 6. Al-Asnaf al-Ribawiya, Indak al-Dahab, wal-Fidda, wal-Burr, wal-Sha'ir, al-Naqd, يعني يقاس على الذهب أو الفضة. عندك الذهب، عندك فضة، عندك البر، عندك الشعير، عندك الملح، وعندك التمر. هذه هي الأصناف الربوية وهي التي تسمى بربا الحبيب. Donc ce sont les catégories sur lesquelles l'usure est mentionnée par le hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces 6 catégories, si tu fais un échange entre la même catégorie, il y a 2 conditions qui doivent être là. C'est-à-dire que tu veux échanger entre l'or et l'or. Je n'ai pas dit ça en français. Les 6 catégories sont l'or, argent, c'est-à-dire argent blanc, et on a l'orge, on a le bleu, on a le sel, on a la date. Mais on ne va pas aller en profondeur pour faire la voie d'analogie ou ajouter d'autres. Par exemple, le riz peut s'ajouter au blé ou bien l'orge. D'accord? Mais on va aller avec ces 6 catégories. Ces 6 catégories, l'échange entre les musulmans sur ces 6-là doit avoir des conditions si c'est entre la même nature. Or, il y a 2 conditions. Il faut que ça soit la même quantité et que ça soit tout de suite. Là, il n'y a pas paiement à terme. On peut poser la question, mais la qualité de mon or est supérieure à celui que je veux avoir. Qu'est-ce qu'on fait? L'islam te dit non. Tu n'échanges pas entre les deux. Qu'est-ce que tu fais? Tu vends et tu achètes. Tu vends et tu achètes. et tu achètes. Je pense que tu as comme or et tu achètes l'or de l'autre. C'est ça. Parce que quand tu peux poser la question, mais mon or c'est fabriqué, c'est déjà des bracelets qui sont bons, on peut lui. Purifié. Son or n'est pas encore purifié, c'est toujours premier, c'est un état brut, barakallahu fik. Donc, mais là, si l'islam me dit d'échanger la même quantité et tout de suite tu vas perdre
maintenant, l'islam ne te dit pas de faire ça. L'islam te dit de vendre. Ce que tu as, tu vas vendre, tu prends ton argent et tu vas acheter l'autre or. Donc quand c'est or, ça ne marche pas. On ne parle pas ici une partie tout de suite content et une partie à terme. Ça ne marche pas. Or, on va prendre l'argent, le dollar canadien. Hein? J'ai un billet de 100 dollars qui est très joli, un billet très joli, et que je vais échanger ce même billet avec un billet qui est vraiment fatigué. Hein? C'est dollar 100, mais lui, il vient de sortir de la fabrication, et l'autre, ça fait plusieurs années, il est fatigué. Donc, dans notre imagination, on peut dire oui, on peut accorder une différence parce que la valeur, la qualité, ce n'est pas la même chose. L'islam dit non, haram. Dollar, haram. Et par contre, quand c'est entre les mêmes 6 différentes catégories, par exemple entre l'or et argent blanc, entre l'or et le blé, entre l'or et la dette. Ici, il y a juste une seule condition. L'autre, ces deux conditions, c'est quoi? La même quantité et tout de suite. Jusqu'à Imam Malik allait très loin, il dit quand tu veux faire, tu prends ton argent 100 dollars et l'autre 100 dollars et tu baisses ta main sous la table pour échanger. Là, tu viens de commettre illicite. Parce que, oui, c'est pas la même chose. Le temps. C'est pas la même valeur, Non, c'est le temps. C'est-à-dire. Attends, je vais le couper, tu comprends. 100 dollars, 100 dollars, il y a combien? Il y a deux conditions. Il y a le billet. Et deuxième condition, tout de suite. Donc, dans la condition tout de suite, Imam Malik dit, mais quand tu regardes juste un peu, tu viens de faire fraction. Hein? Non, mais c'est parce qu'ils ont compris. Oui, le riba, c'est tellement dangereux dans la vie. Donc, quand c'est la même monnaie, on a deux conditions. Quand c'est entre l'or et l'or, on a deux conditions. Entre argent blanc et argent blanc, même condition. Entre date et date. Tu ne viens pas dire non, j'ai une date de meilleure qualité et lui, en Algérie, vous avez des dates de meilleure qualité. Oui. Mais c'est où il n'y a pas de meilleure qualité. On ne va pas payer parce que. Non, Tunisie. Alors, je ne sais pas qui l'a dit, moi, c'est pas moi. De toute façon, des sacs de dates provenant de l'Algérie. On ne va pas dire le nom. Je prends deux sacs, vu que c'est la mauvaise qualité, je vais chez l'Assad pour changer les deux sacs contre un sac qui est de la meilleure qualité. Est-ce que ça marche? Non. Ça ne marche pas. Parce que qu'est-ce qui a fait défaut? La quantité. La quantité. C'est quoi Bilal bin Rabah? Il a fait la même chose. Il a échangé deux sacs de tamr al-radi, la mauvaise qualité, et il a acheté un balah. C'est une date qui est supérieure, et il est venu donner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais ça c'est intéressant, la date que tu viens de me donner c'est tellement bon. Est-ce que toutes les dates de Khaybar, parce qu'il avait acheté ça, Khaybar est comme ça, Bilal lui dit non, j'ai échangé deux sacs de ce que j'avais avec un sac contre un sac de ce que je voulais t'apporter pour que tu y manges. Le prophète dit, il était fâché, il dit, ne le fais jamais, c'est ce qui est riba. Donc, quand c'est les mêmes,
on a deux conditions. Mais quand il y a une différence entre or, argent blanc ou argent blanc date, donc on garde toujours une seule condition qui est halal, ça doit se faire tout de suite. Mais on peut avoir différentes quantités. Et on va toujours vers les monnaies, parce que les monnaies par la voie analogique sont soit liées à l'or ou bien liées à l'argent blanc. Donc on dit la même chose quand c'est entre dollars canadiens et dollars américains, donc il y a une différence. Il peut y avoir différentes quantités, mais quand c'est entre les deux, tout de suite, il faut que ça soit tout de suite. Tout de suite, il se comprend par le fait que j'ai donné mon accord, on m'a donné le reçu. Le fait que, parce qu'il y a beaucoup de manières aujourd'hui d'avoir pour tout de suite. Ça peut être un reçu, ça peut être une transaction, ça peut être un interact tout de suite. Tu donnes ton accord, ça se fait tout de suite. Tu n'as pas le droit de le dire après, parce que l'échange se fait entre les deux. Donc ce sont des chapitres très complexes à l'islam, mais on va y arriver doucement. Hein? Parce que l'argent, c'est toujours complexe. Non? Surtout l'envoi de l'argent, par exemple, dans notre pays. Oui, l'envoi, il y a deux manières de le faire. Si tu veux considérer que comme tu fais un échange, des fois c'est trop compliqué. Mais si tu considères que je vais envoyer, je lui donne comme dette, puis il rembourse la dette là-bas, il y a cette manière de faire aussi. Ça veut dire quoi? Votre monnaie en Tunisie, c'est dinar. J'envoie un peu d'argent, dollars à mon frère en Tunisie. Il prend, c'est comme une dette. Et au moment venu, il rembourse à ma famille. Là, il n'y a pas de problème. Hein? J'envoie l'argent à mon frère en Tunisie. Dollars canadiens, dinars, il peut avoir quantité différente. Il n'y a pas de problème. Le problème, ça va être tout de suite. S'il récupère par une voie d'interact, par exemple, ça devient tout de suite. C'est pas difficile avec la technologie. Il y a tellement d'applications, il faut demander les gens, ils vont tu envoies tout de suite et ils reçoivent. Hein? Mais il faut que ça soit dans l'optique de dire que toi tu envoies, tu fais un échange avec lui. Mais généralement, quand les gens envoient, ils font c'est dans le cadre d'aide. Ce n'est pas des échanges. Donc, hadiya. Mais ce n'est pas du commerce, ce n'est pas sauf. Hein? Donc, il y a beaucoup de cadres qui peuvent s'expliquer. C'est pourquoi, quand il y a quelque chose que tu ne comprends pas, viens demander l'imam, voici ce que moi je fais, voici mon intention. Est-ce que ça rentre dans le cadre de ces échanges à terme qui sont interdits? Parce que ce sont des situations très complexes. D'accord. Donc, je peux dire à un cultivateur, j'ai besoin de 50 sacs de dattes, mais je te paye tout de suite. Je te paye tout de suite. À la récolte, tu me donnes les 50 sacs. D'après vous, est-ce que ça marche? Non. Il y a certaines conditions, je pense, mais je pense que non. Parce que le cultivateur ne sait pas combien, est-ce qu'il aura les 50, est-ce qu'il aura les 55 ou pas à sa récolte. Parce qu'il y a un point d'interrogation qui se pose. D'accord. C'est comme s'il vend quelque chose qu'il n'a pas. Ok. Qui va essayer encore, oui? Ça peut passer sous certaines conditions. Ok. On dit que oui, je peux
peux me les vendre à terme, mais voici les conditions. Au cas où la marchandise n'arrive pas, qu'est-ce qui va se passer? Si elle arrive, qu'est-ce qui atteindra aussi? D'accord. Donc, normalement, vous avez raison, c'est sur le principe de ce qu'on a donné, ça ne devrait pas marcher. Mais il y a eu des exceptions que le prophète sallam a données. C'est ça qu'on appelle as-salam. Ce que je viens de dire, c'est ce qu'on est salam, avec des conditions. As-salaf ou as-salam. Hein? Vu que généralement, ceux qui sont dans ce genre d'activité, ils n'ont pas la liquidité tout de suite avant les moments des récoltes, alors qu'ils ont des besoins. Hein? Donc le prophète sallam, dans le cadre du salam, a autorisé, mais avec des conditions. Parce que m'a dit le hadith, Wasal al-Madina, quand il est arrivé à Médine, il a trouvé que les gens faisaient ce genre de transactions. Il a constaté le besoin, il a donné des conditions. Parmi les conditions qui sont très importantes, il faut que les choses soient écrites. Quelle qualité de date, la quantité et le moment, comment je dirais ça, approximatif, parce que là on ne maîtrise pas, il faut que les choses soient claires. Et ça c'est les grandes conditions, ce qui me vient en tête maintenant. Mais c'est pour dire qu'il y a des cas qui sont acceptés par l'islam. D'où l'importance de revenir vers les sachants pour demander quelle transaction je suis en train de faire. Est-ce que ça rentre dans ce cadre qui est haram ou bien c'est un cadre qui est autorisé? Donc on a as-salam, on a al-istisna par exemple. L'istisna veut dire quoi? Les exceptions. Oui, al-istisna, je viens acheter une maison sur papier, par exemple. Il y a une architecte qui me fait le dessin, qui me fait tout. Et on discute. Le terrain est là, il a acquis les terrains, il a tous les documents, c'est son travail, il est connu pour ça, mais il t'amène dans son bureau, il dit voilà la villa que je vais te vendre à Montréal, Montréal, tout est déterminé, ça c'est ce qui se passe. Donc quand dans le domaine de l'architecte, il te donne tous les critères et que ça t'a plu, tu peux t'engager, tu fais un achat ici quand c'est un achat à terme. Parce que tu donnes ton argent et la marchandise va être livrée après. Hein? Après le délai. Donc il va te décrire tout et il va te dire je vais te livrer dans un an, dans telle date, en octobre. Il faut que tout soit décrit, déterminé. Donc l'islam te permet en ce moment de t'engager. Maintenant, s'il te dit octobre 2026, je vais te livrer le 20. Hein? Et après, on se trouve en novembre 2025. Comme ça se fait. Donc qu'est-ce que tu fais? Ici, quand on va sur plan, là, on va te dire, par exemple, 1er juillet, je vais te livrer ta maison. Si le 1er juillet, je ne peux pas te livrer ta maison, j'aurai des pénalités. L'entrepreneur aura des pénalités. Ça veut dire que, parce que toi, peut-être tu as loué, tu vas quitter ton logement, il est obligé de te payer une location. Ça. Sur la question des pénalités, on ne va pas sur cette base islamiquement. Hein? L'islam, l'islam te donne al-khiyar. Al-khiyar.
les Ah, options. bien. Oui. L'islam te donne l'option d'arrêter tout de suite. Il te rembourse tout ton argent. Ça, tu as cette option en islam. Et il te donne l'option aussi d'accepter, mais il te paye des pénalités. La différence entre ce que l'islam propose et des fois ce que les autres proposent, ils ne vont pas te permettre, sauf après des recours vers les tribunaux, de retirer, d'annuler le contrat et de te faire retourner tout ton argent. Ça va être très... Mais dans le principe de l'islam, tu as premièrement l'option d'annuler et de te faire retourner, rembourser tout ton argent. Hein? Parce que la pénalité, c'est bon, c'est la... Non, ça, la pénalité ici c'est halal, c'est pas shart jazaï. Parce qu'il y a une différence, je sais ce que tu veux dire. Il y a une différence ici entre le fait que j'ai dit tu vas les payer dans la vente à terme, à beaucoup de termes, c'est-à-dire qu'on appelle tempérament ou échelonnement, taxite. Tu me payes chaque mois $100. Mais si tu fais un retard de paiement, tu me payes des pénalités. Ça, c'est riba. Non, mais c'est qu'on a dit, on n'a pas à la base, tu n'es pas allé chez l'architecte pour faire un contrat pour dire que si tu, islamiquement, ça ne marche pas. Sur la base, tu ne vas pas dire, si je retarde, je vais te payer des pénalités, ça devient riba. Mais tu es parti sur l'islam, lui c'est son travail, il doit te livrer. Hein? Voici la nuance entre les deux. Mais ce qui arrive beaucoup, entre les frères et les institutions, la base du contrat, ils vont mettre à chaque jazaï, ce sont les clauses. Quand tu ne payes pas à temps, tu payes 1%, 2%, ça c'est riba. Parce que c'est comme tu es dans un cadre de dette à intérêt. Dans cette situation, qu'est-ce que je vais faire? Quelle Si moi je l'ai situation? dit dans un mois, 2 mois, jusqu'à 1, 2 mois pour payer. Oui. Si elle ne paye pas, qu'est-ce que je vais faire? Et tu prends garantie, une autre garantie, je pense qu'on a traité ça. En tant que musulman, tu vas dire, il va te poser, mais c'est quoi si je ne peux pas te faire charte de jazaï? Tu dis non, si tu veux, on va se donner une autre garantie. Tu peux donner ton chapeau comme garantie, tu peux donner ta maison comme garantie, tu fais un contrat à côté, à Rahan. Ça marche? Comment ça marche? Si, ça dépend. Non, mais l'islam, c'est pas Canada sur la main. C'est universel, ça marche dans beaucoup de pays. Ceux qui cherchent, ils vont dire, est-ce que l'islam permet ça? Mais à un moment donné, si on te dit non, c'est leur système, on va aller avec, on va se perdre. C'est ça qui nous est arrivé. Parce qu'on n'a même pas pu faire une banque islamique. On a tellement dit que non, ça va être difficile, ça va être difficile. À un moment donné, il faut oser. Les autres, ils ont osé. On a les moyens. Parce que ce qui peut être important pour la communauté, c'est le fait de se montrer qu'on est capable et que vous avez besoin de nous. Pour les concessionnaires, ça commence à payer. Moi, je me rappelle 10 ans avant aujourd'hui, quand tu posais la question, les gens, ça va être difficile. Les concessionnaires, les autos, 0%, je ne passe pas à la banque. Non. On ne pouvait pas dire, mais aujourd'hui ça marche. Parce que les gens se sont imposés. Et même quand tu appelles que tu as un nom à connotation islamique, ils vont te demander ces 0% tu veux, et tu veux payer directement sans passer par la banque. Oui, on a cette option. Hein? Quand tu t'imposes, tu montes ta force, et qu'ils ont besoin de toi, parce que leur vie c'est ici. Al-Mada, c'est l'argent. Et nous, on a une autre vie. Exact. Donc, il faut s'imposer. Donc,
Je connais des personnes qui se sont dit devant un contrat, vous dites que cette clause de charte des AI, si je fais un retard de paiement, je dois payer. Il dit, tu annules ça, sinon j'arrête. Et tout de suite, ils ont barré. Oui. Ils ont barré la clause. Donc, il peut te demander, bon, quelle va être ma garantie? Tu veux une garantie? Tu as un bien, quelle que soit la nature du bien, tu envoies le document, ça va être garanti. Et islamiquement, ça c'est autorisé. Mais le fait de payer des pourcentages parce que j'ai fait un retard de paiement, l'islam n'accorde pas ça à un musulman. C'est bon? Ça va être difficile. C'est pas facile d'appliquer ça. Voilà. Ça dépend donc ça dépend de la marchandise, du service. Changer le domaine. Il faut changer le domaine. ومن يتق الله يجعل له ليس مخرج فقط لكن هذا يكون بالإيمان التام. C'est sûr, ça n'a jamais manqué. Quand tu le fais à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah la yukhlifu al-mi'ad. Quand tu le fais avec la sincérité, il y a beaucoup de personnes, c'est pas 2, 3, c'est plus que 3 personnes avec lesquelles moi j'ai causé dans mon bureau ici par rapport à ces emplois qui sont pas trop clairs. Ils ont changé, après ils sont venus me dire, alhamdulillah, j'ai trouvé mieux. J'ai trouvé mieux. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde, parce que les musulmans, on est à différents degrés. Des catégories. À des catégories. Même le fait, j'appelais Allah, je ne vois pas. Mais il faut te réviser toi-même. Est-ce que tu appelles avec la certitude absolue? Tu appelles, peut-être ça va marcher, peut-être que, alors que tu es en train de chercher d'autres solutions, mais lui qui ferme tout, il dit, je n'ai pas besoin des humains. C'est Allah qui doit régler. Et il est dans cette force spirituelle, ça va régler. Ça se règle ici, ou bien Allah va lui donner quelque chose au-delà. C'est la vie des musulmans, c'est aussi simple. Mais quand tu veux être partagé entre ce qui est ici, tu ne veux pas lâcher le bout de ce que tu vois comme intérêt ici, alors que tu veux. Allah te regarde. C'est un choix. C'est un choix. Donc cela ne va pas faire pousser les imams à dire oui, vous pouvez, non, ça ne marche pas. Parce que là, on est en train d'affaiblir la croyance des gens, on est en train d'affaiblir la spiritualité chez les gens. Parce qu'on est en train de pousser les gens à s'accrocher à ce qui est dunya. Tout ce que Allah dit subhanahu wa ta'ala, c'est la pure vérité. Tu peux te dire non, ça va être difficile pour moi, je vais essayer, mais il faut prier pour toi. Mais ceux qui sont dans la certitude absolue, c'est très facile. Je termine en disant, il y a quelqu'un qui est venu me voir tellement lui, j'ai vu que vraiment c'est quelqu'un qui est digne, qui a vraiment la croyance. Dans une histoire de travail, il dit non, il ne va plus travailler, il va retourner chez lui. Parce que là, il dit non, tu ne fais pas ça. Continue à chercher. Parce que ça faisait un moment, il cherchait, partout il va, il y a des choses qui ne marchent pas. Il dit non, il était vraiment découragé. Il dit non, il faut continuer à chercher. Alhamdulillah, il a eu quelque chose. C'est ça la détermination de la foi. Allah nous sera. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Vas-y. Moi j'ai une question. Des fois on envoie de l'argent à notre pays, mais ce qui arrive que ici, c'est-à-dire on donne par exemple $1000, elle va te dire
la conversion d'énards algériens, par exemple, 1000 par rapport là-bas, c'est x16, par exemple. Oui. Tu le donnes, par exemple, aujourd'hui ou demain. Des fois, ça tombe avec le week-end, donc il faut que là-bas, il attend pour la banque soit ouverte. Après, des fois, il cherche dans la banque l'argent, il n'est pas prêt, donc ils vont lui dire il faut attendre 2 jours ou quelque chose comme ça. Après, il va. Mais quand toi tu envoies, Ouais. la personne qui reçoit, toi tu as envoyé tes $1000. Oui, c'est ça. Mais c'est sa lui, famille. il est juste l'intermédiaire pour aller faire l'échange et puis donner à ta famille. Oui, c'est ça. Lui, il n'est pas en train de faire un commerce avec toi. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas de commerce. Il n'y a pas de commerce. Juste, il fait du bien. Tu lui as envoyé, il va prendre, c'est un homme de confiance, il prend ton argent avec lui. Non, mais ici, tu donnes ici, lui, son frère, il va donner à mon frère, par exemple. Tu donnes à quelqu'un d'ici. Ici, en Ok. dollars. Mhm. Et lui, de sa famille, ils ont de l'argent, donc il va donner à mon frère la conversion, ce qu'on a. Mais quand tu donnes à lui qui est ici, Oui. tu lui donnes dans le but de faire du commerce ou bien tu lui donnes pour qu'il t'aide à envoyer ton argent. Non, c'est pas de commerce, c'est envoyé. C'est ça. Mais il va donner la conversion, il ne donne pas $1000, il va te convertir. C'est la même, c'est ça. Oui. Parce que quand lui, il prend, par exemple, toi tu donnes à Ah non, ok. Ambre, il prend, tu ne fais pas de commerce avec lui. Il va Dans juste son t'aider. donnant, j'appelle mon frère et Donc, quand on voit Lui, par exemple, quand il va envoyer ton argent, on va regarder, est-ce que lui, il fait du commerce avec quelqu'un pour qu'il fasse l'échange tout de suite. Si c'est le cas, on va appliquer les conditions. Mais si lui, il a pris ton argent, juste ton argent, l'équivalent de ton argent, il va demander à son frère de donner. C'est comme il fait de l'aide, c'est comme tu lui as donné ton argent, il va juste donner l'équivalent Ouais. sans faire du commerce. Ça, c'est. Des fois, c'est comme des bureaux de change, excuse-moi. Si c'est des bureaux de change, ça C'est fait comme quelque des bureaux chose. de Il faut change que- particuliers là, il y a des gens. Et quand c'est comme ça, la différence dans la quantité, il n'y a pas de problème puisque c'est en dollars au pays. Mais la condition, quand c'est bureau d'échange, ça devient la condition, il faut que ça soit tout de suite. Et j'ai bien dit, quand c'est bureau d'échange, quand il récupère, tout de suite on t'envoie un reçu. Ou bien il fait reçu, il donne à ton frère là-bas. Donc c'est comme il vient de faire halal. Mais quand le bureau d'échange prend ton argent, alors que c'est dans le cadre de l'échange, et il te dit, je vais te revenir après. Là, ça devient halal. Donc c'est un peu complexe. Il faut qu'on arrive à comprendre le déroulé de la chose pour qu'on puisse parler. Mais généralement, quand les gens envoient, comme je dis, c'est juste dans le cadre de donner et après, lui, il va ramener. Il n'échange pas avec lui. C'est comme c'est un dépôt, il va prendre le dépôt, il va envoyer à la famille. Parce que des fois, je m'excuse. Parce que des fois, qu'est-ce qu'ils font? Les gens ici, ils ont beaucoup de l'argent là-bas. Pour qu'ils le sortent, pour le ramènent ici, c'est difficile. Ça ne permet pas. Mais ça, ils font du commerce en ce moment, il faut qu'ils appliquent halal. Il faut que ça soit halal. Oui. Oui. Attendez. Salam Salam. Bon, moi j'ai deux. D'abord, c'est un complément par rapport à ce qu'il dit. Parce que ce qu'il est en train de dire, il y a des transactions qui se font entre les membres de la communauté. Oui. Il y en a qui font du business, qui vont se retrouver, par exemple, avec beaucoup de dinars en Algérie. Et il y en a qui vivent ici, qui ont besoin d'envoyer de l'argent à leur famille. Oui. Mais comme la transaction bancaire, ou bien quand ils passent par via Western Union et autres, le taux n'est pas intéressant. Donc il y a, entre eux, ils font un échange avec un taux. Sauf que dans la majorité des cas, comme l'argent est avec quelqu'un, ça ne peut pas se faire instantanément. C'est-à-dire que toi, tu veux envoyer par exemple $1000, tu fais interact à la personne tout de suite,
qui lui va informer son frère qui est en Algérie pour dire qu'il faut donner l'équivalent de $1000 à telle personne. Mais très généralement, ce n'est pas tout de suite que la personne va récupérer. Mais l'équivalent est connu tout de suite, non? L'équivalent est connu tout de suite. Oui, c'est ça qui est demandé. C'est ça C'est qu'on a reçu, c'est ça. Parce que là, l'équivalent, c'est connu tout de suite. C'est ça qui est demandé par l'islam. Mais quand il dit je vais faire les calculs après, je ne sais pas ça va faire combien, ça devient. Moi, c'est ça, le taux de change, on le connaît là. Oui, c'est connu tout de suite. Il te dit tu vas C'est comme recevoir quand tu fais Interac. Ouais. Des fois, la personne ne va pas aller chercher l'argent, mais il sait c'est combien tu as envoyé par rapport à quel montant. C'est ça qui est demandé. Ça, c'est pas on dit, والحال في كل شيء بحسبه. Donc, quand on sait déjà, il a envoyé l'argent, voici ce que je dois donner, lui il sait, toi tu sais, il n'y a pas de problème. Mais quand tu récupères son argent, puis là tu dis, ah, après je vais calculer, tu vois. Là ça devient riba. Oui. La seconde chose, parce que j'avais dit que c'est deux, il y a une pratique, par exemple, que moi j'ai remarqué dans les campagnes chez nous. À la période de soudure, il y en a qui ont un stock de céréales. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas de céréales pour entamer la saison d'hivernage. Donc, ce qu'ils font, ils vont leur donner une quantité de céréales, mais à la récolte, ce que la personne va payer, ça fait plus en quantité. Je veux dire, par exemple, la personne va te dire, je vais te donner un sac de mil. Mais à la récolte, tu vas me donner un sac et demi. Et ils font beaucoup ça. Hein, parce ça, que c'est dans la famille des céréales. c'est dans la famille des céréales. Là, c'est riba. Voilà. Ça, c'est riba. Si tu lui disais, par exemple, la personne te donne de l'argent, et non, le contraire, par exemple, la personne, premièrement, ce qu'ils font, on appelle ça un étiquette, faire. C'est-à-dire, les gens sont dans le besoin, tu vas garder. Spéculateur. Ouais, spéculateur. Et la vision prépondérante, s'il y a le besoin, est haram. C'est-à-dire, dans la vision prépondérante, quand les gens sont dans le besoin, tu n'as pas à garder. Ça, c'est la première chose. Quand tu viens, il donne un sac, et puis il te dit, tu donnes plus qu'un sac dans l'avenir, ça c'est pur riba, riba al-fadl. C'est ça, riba al-habib. Parce qu'il y a deux catégories de riba. Il y a des riba dans les dettes, il y a des riba dans la to'a, riba al-fadl. Donc c'est comme il s'est appuyé sur le besoin de la personne pour faire de l'injustice, pour avoir de l'argent. Du profit. Hein? Il fait des profits. Là, c'est riba, ça ne marche pas. Hein? Peut-être que si le cas que je voulais poser, mais ça ne marche pas un peu avec, ça ne marche pas tout à fait avec ce que tu as dit. Si c'était le contraire, comme ça, là, on pouvait comprendre. Mais là, il fait du riba. Oui, Nakaj, est-ce qu'on a répondu? Moi, oui, j'ai répondu. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va. Je pense que la semaine prochaine, on va prendre notre samsa. Samsa, ça ne devrait pas être très compliqué. Sur la vif, on va prendre al-Mukhtar. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. Ora il bouton. Termini.